بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کو ایک چیز کبھی مت دینا۔ شادی شدہ ضرور دیکھیں، عورت قدرت کا حسین شاہکار ہے۔ یہ وسیع کائنات عورت کے وجود کے بغیر بالکل پھیکی، بے زنگ اور نامکمل ہے۔ عورت دنیا کی نصف آبادی اور نصف انسانیت ہی نہیں بلکہ تکمیل انسانیت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتیں بنائیں جو شرعی نکاح کے بعد تمہاری بیویاں بنتی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف مرد پیدا فرماتا اور عورتوں کو ان کے علاوہ کسی دوسری جنس جیسے جنات یا حیوانات سے پیدا فرماتا تو مردوں کو عورتوں سے سکون حاصل نہ ہوتا بلکہ ان میں نفرت پیدا ہوتی، کیونکہ دو مختلف جنسوں کے افراد میں ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ کمال رحمت ہے کہ مردوں کے لیے ان کی جنس سے عورتیں بنانے کے ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی کہ پہلی کسی معرفت اور کسی قرابت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی ہو جاتی ہے۔ بے شک ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اگر وہ ان میں غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس نے دنیا کے نظام کو اس احسن انداز میں قائم رکھا ہوا ہے صرف وہی عبادت کا مستحق اور کامل قدرت والا ہے۔ ایک شخص اپنی شادی کا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد سے اب تک میرا نہایت ہی برا حال ہے۔ میری بیوی ایک پاگل عورت ہے۔ میں کام سے تھکا ہارا شام کے وقت گھر لوٹتا ہوں تو میرے سامنے مجھ سے لڑنے کے لیے وہ تیار رہتی ہے۔ اگر دیر سے آؤں تو کہتی ہے کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، کسی سے ملنے گئے ہوئے تھے؟ اور اگر کبھی کبھار میں جلدی آ جاؤں تو کہتی ہے کہ آج جلدی کیوں آ گئے؟ چنانچہ وہ شخص کہتے ہیں میں نے اپنی پریشانی اپنے دوستوں کو بتائی۔ میرا دوست مجھے ایک بزرگ شخص کے پاس لے گیا۔ پھر میں نے اس بزرگ شخص کو اپنی کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ بابا جی میں نے بہت صبر کر لیا لیکن میری بیوی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا دل اب بھر گیا ہے اور مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پاگل عورت میرے ہاتھوں قتل ہو جائے میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا بیٹے میں تیری مصیبت کا علاج جان گیا ہوں۔ میرے پاس تیرے لیے ایک علاج ہے اور اس سے تیرے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ بزرگ شخص نے ہنستے ہوئے ان کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور مجھ سے بزرگ شخص کہنے لگے بیٹے اللہ پر بھروسہ رکھو، اور کہا آؤ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر بزرگ شخص نے کہا اس کے بعد میں تمہیں علاج بتاؤں گا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بزرگ شخص نے مجھے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود اپنے گھر چلے گئے۔ جب وہ بزرگ شخص واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل تھی۔ انہوں نے وہ بوتل مجھے دے دی اور کہا کہ یہ لو بیٹا، اسے اپنے ساتھ رکھنا اور جب اپنے گھر لوٹو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اس بوتل میں سے ایک ڈھکن پانی بھر کر منہ میں ڈالنا ہے۔ پھر لیکن اس پانی کے گھونٹ کو نہ تو آدھے گھنٹے تک اپنے حلق سے نیچے اتارنا ہے اور نہ ہی پینا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ علاج لگاتار 10 دنوں تک کرو۔ تو اس شخص نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا جیسا آپ کا حکم ہے۔
अल्लाह पाक मेरी बीवी के पागलपन को इसी इलाज से शिफा दे दे। दूसरे दिन घर में दाखिल होने से पहले उस शख्स ने जेब से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढक्कन पानी अपने मुंह में डाला और अपना मुंह बंद कर लिया। जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ, जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से गुजर ही रहा था कि मेरी बीवी की नजर मुझ पर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने कहा कि आ गया और जो सामान मैंने मंगवाया था वो कहाँ है। तो फिर मैंने उसे वो सामान दिया और कमरे में चला गया ताकि इलाज का आधा घंटा गुजार सकूं। फिर दूसरे दिन घर जाने से पहले फिर वही इलाज दोहराया। बोतल में से एक ढक्कन पानी निकाला और अपने मुंह में डाल लिया और फिर अपने घर में दाखिल हो गया। आज थोड़ा सुकून था। वो मेरे चेहरे को देखती रही। कुछ देर खामोश रहकर धीरे से मुझे बोली, खाना खाओगे? खाना लगाऊं? फिर इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए और फिर 5 दिन के बाद मैं उन बुजुर्ग शख्स के पास गया। बैठने से पहले सलाम किया और पूछा कि बाबा जी, बोतल में क्या डाला था? मेरी बीवी तो बिल्कुल वैसे ही बन गई है जैसे दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। आज मुझे बताइए, इस बोतल में ऐसा क्या डाला था? तो बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपने घड़े का पानी दिया था। तो ये सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने ताज्जुब से कहा कि क्या सिर्फ पानी दिया था? आपने जरूर कोई न कोई दुआ या दवा डाली होगी। बाबा जी ने कहा, नहीं, सिर्फ 2 बातों से तुम्हारा घर का मसला बढ़ रहा था। पहला ये कि सारे दिन के काम के बाद तुम शाम के वक्त थके हारे घर आते थे तो तुम्हारे जिस्म आराम मांगता था। दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी सारे दिन की खामोशी और कामकाज से थक जाती थी। तुम्हारे घर पहुंचते ही वो तुमसे बातें करना चाहती थी, लेकिन बात करने के लिए कोई खास वजह नहीं होती थी, इसलिए वो तुमसे लड़ पड़ती थी और फिर तुम दोनों लड़ना शुरू हो जाते थे। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, बेटे, तुम अपनी बीवी की बातें सुना करते, काम से वापस आकर उसका हाल चाल पूछते। बुजुर्ग बाबा जी ने कहा, मैंने तो इलाज तुम्हें बोतल में बंद करके दिया था, लेकिन वो तो सिर्फ मेरे घड़े का पानी था। ये इसलिए किया था ताकि जब तुम काम से वापस आओ तो जब तक तुम्हारा मूड ठीक न हो जाए तब तक तुम्हारे कम से कम होंठ तो बंद रहें, और जब वो तुमसे कुछ बोल रही हो तो तुम उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी का इलाज तुम्हारी तरफ से शुरू होना था और अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। नादरीन, वाज़ेह हुआ कि अपनी बीवी को कभी दुख न दें। मियां बीवी को चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की तारीफ करे, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है। बीवी अपने शोहर से उस वक्त तक लड़ती है या जिद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। औरत की खुशियां, शरारतें, मनमानियां और गैर जिम्मेदारियां माँ बाप के घर ही होती हैं। ससुराल में औरतों का सब्र और गैर जिम्मेदारियों का इम्तिहान होता है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं बल्कि उसको महसूस करना होता है। उसे किसी का ख्याल नहीं होता, वो उसे जरा गौर से देखे। पूरा साल पैसा कमाने वाला अपने लिए कितने कपड़े खरीदता है। मियां बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं होता, मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर मियां बीवी आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला क्या खाक करेंगे। किसी भी मर्द की जिंदगी में बहार उसकी नेक बीवी से होती है। शोहर को चाहिए कि बीवी की तारीफ से ज्यादा उसका एहसास करे, और एक बीवी के लिए उसका एहसास किसी नेमत से कम नहीं होता कि कोई है जो मेरी फिक्र करने वाला है। जब जब अपने मसाइल वो शोहर को बताती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो शोहर से शिकायत कर रही है, बल्कि वो अपने शोहर पर भरोसा करती है।
नाजरीन, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख की साथी बन जाती है। माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है कि ओ मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू न आए। नाज़रीन, माशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलका है। हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वो मकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। अल्लाह ताला हमें हकूकुल इबाद की तौफीक अता फरमाए और आपस में मोहब्बत पैदा करे। आमीन।